Hello everyone, welcome back once again in our lecture series of the subject electrical power generation, and it's our lecture number 10, and today's topic is nuclear power plant. Nuclear power plant. Now, in previous two chapters we studied how electricity produced with the help of water and coal. But now But nowadays, our population as well as industrial sector increases. It means that demand of electrical power increases day by day. To fulfill this demand, water and coal is of limited edition, so we require searching newly source of energy for production and fulfillment of electrical demand. A large quantity of power essential to the modern world at cheap cost. Industrialization and living standard of human being has increased to an extent that the required energy becoming twice in decade. Nowadays, major contribution of required demand is satisfied by the fossil fuels such as coal and oil. The stock of these fuels will no longer be sufficient to fulfill the very fast increase in demand of energy, as reserves of these resources in the world are limited and this will be exhausted as soon. With the vision of increasing demand of power, an atom offers an important source of prosperity. To overcome the above mentioned problem, nuclear energy is the best solution to produce huge amount of electrical energy. With the fission process of we have to produce this energy. Today the atom is considered as an almost limitless source of power. Thus a source of nuclear power has opened a new horizon to the mankind. With the help of nuclear power station, large amount of power can be generated by a small amount of mass of active material. A complete fission of 1 kg of uranium releases the equivalent heat energy that to be produced by burning of 27 lakh 50,000 kg of coal. Thus, the power hidden in uranium and thorium represent a significant contribution to the world power resources. This topic is similar to thermal power plant. In thermal power plant, coal is used to produce heat energy. On the other hand, in nuclear heat energy is produced with the fission process of uranium and thorium. मागील 2 चॅप्टरमध्ये पाणी आणि कोळसा यांचा उपयोग करून वीज निर्मिती कशी करायची हे आपण शिकलो. परंतु आपल्या देशाची वाढणारी लोकसंख्या आणि कारखाने यांचा जर आपण विचार केला तर आपण तयार करीत असलेली वीज निर्मिती पुढे आपल्याला अपुरी पडणार आहे. या सर्व गोष्टीवर उपाय म्हणून आपण औष्णिक वीज निर्मिती आपल्याला फायदेशीर ठरू शकते. न्यूक्लियर पॉवर प्लांटमध्ये आपण युरेनियम, थोरियम या वस्तू वापरून वीज निर्मिती कशी कराव हे बघणार आहोत. Now, here is the list of nuclear power plant in Maharashtra as well as in India. Place Kaiga, State Karnataka, Operator NPCIL, and unit 220 megawatt, 4 unit, so total installed capacity is 880 megawatt. In Gujarat, Kakrapar, and there is 2 unit, 220 megawatt, so total installed capacity 440 megawatt.
Now in Tamil Nadu, Madras, there also have two power plant of 220 megawatt capacity individually. So total installed capacity is 440 megawatt. Now Rajasthan, Rawat Bhata, and there is a three unit. One is the 100 megawatt, second one is the 200 megawatt, and third there are again four unit of 220 megawatt. So total installed capacity is 1180 megawatt. Okay, now in Maharashtra there is Tarapur, and here is 2 unit of 540 megawatt and 2 unit of 160 megawatt. So total installed capacity is 1440 megawatt. In Tamil Nadu, Kundankulam, and there is a 1 unit of 1000 megawatt. So total installed capacity is 1000 megawatt. Site selection of nuclear power station. First one is the availability of water. Sufficient supply of natural water is obvious for generating steam and cooling purpose in nuclear power station. मुबलक प्रमाणात पाण्याचा साठा उपलब्ध हवा, कारण आपण पाण्याचा वापर येथे वाफ तयार करण्यासाठी तसेच कूलिंगसाठी वापरतो, म्हणून आपल्याला न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटला पाणी जास्त लागतं. सेकंड इज डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. द वेस्ट ऑफ न्यूक्लिअर पॉवर स्टेशन आर radioactive and may cause several health hazards. Because of this, special care to be taken during disposal of waste of nuclear power plant. The waste must be buried in sufficient deep from earth level, or these must be deposited of in sea quite away from the sea shore. पॉवर प्लांटमधील अनावश्यक घटकांचा योग्य तऱ्हेने विल्हेवाट करायला पाहिजे. न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटमधील जे वेस्टेज आहे, जे रेडिओ ॲक्टिव्ह वेस्टेज आहेत, त्याच्यामुळे ह्युमन्स हेल्थला खूप प्रॉब्लेम्स क्रिएट होऊ शकतात, आणि ते प्रॉब्लेम्स क्युअर करायचे असेल किंवा ते प्रॉब्लेम्स व्हायला नको यासाठी आपल्याला पॉवर प्लांटमधील अनावश्यक घटकांचा योग्य तऱ्हेने विल्हेवाट लावली पाहिजे. नाहीतर ते आजूबाजू राहणारे जे ह्युमन बिईंग आहे त्यांना त्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यांच्या डेली रुटीनवर त्याचा इफेक्ट पडू शकतो. थर्ड वन इज द डिस्टन्स फ्रॉम पॉप्युलेटेड एरिया. ॲज देअर इज ऑलवेज प्रोबॅबिलिटी ऑफ रेडिओ it is always preferable to locate a nuclear station sufficiently away from populated area. न्यूक्लिअर पॉवर स्टेशन हे नेहमी पॉप्युलेटेड एरियापेक्षा जास्त दुरीच्या अंतरावर असायला पाहिजे, कारण जे पण याच्यामध्ये रेडिओ ॲक्टिव्हिटी प्रोसेस होते त्याच्यामुळे तिथल्या लोकांना त्याचा अफेक्ट होऊ शकतो. म्हणून न्यूक्लिअर पॉवर स्टेशन हे ऑलवेज इट इज अवे फ्रॉम दी पॉप्युलेटेड एरिया. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द transportation facility. During commissioning period, heavy equipment to be erected which to be transported from manufacturer site, so good railway and roadways availabilities are required. फोर्थ आहे ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी. म्हणजे ज्या वेळेस आपला पॉवर प्लांट आपण कन्स्ट्रक्ट करतो किंवा ज्यावेळेस त्याचे इन्स्टॉलेशन सुरू असतं त्यावेळेस आपल्याला हेवी इक्विपमेंट्स मॅन्युफॅक्चररपासनं जिथे आपली साईट सुरू आहे तिथे ट्रान्सपोर्ट करायची गरज असते. त्यासाठी गुड रेल्वे अँड रोड फॅसिलिटी असायला पाहिजे. Next is the skilled person requirement. For availability of skilled manpower to run and handle the plant, also good public transport should also be present at the site. Skilled person required. Fifth one is the skilled person required. म्हणजे
प्लांट हँडल करण्यासाठी किंवा प्लांटमधील सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित प्रकारे प्लांट रन करायसाठी किंवा तिथली प्रत्येक गोष्ट हँडल करण्यासाठी एक स्किल्ड पर्सनची गरज असते. एव्हरी टाईम तिकडे स्किल्ड पर्सन असायला हवं. कारण की या न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटमध्ये जी रेडिओ ॲक्टिव्हिटी प्रोसेस आहे, तर त्याच्यामुळे तिथे स्किल्ड पर्सन असणे गरजेचे आहे. प्लांट व्यवस्थितरित्या हाताळण्यासाठी एक स्किल्ड पर्सनची आवश्यकता असते. Now next one is the near to load center. As we know that generating station are far away from thickly populated area, so to reduce the transmission and distribution losses, the plant should located near to load center. महाट्रान्सको अँड महाडिस्कॉम मधील खर्च कमी करण्यासाठी न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट हा नियर टू द लोड सेंटर असायला पाहिजे. देन स्टोरेज ऑफ न्यूक्लिअर मटेरियल. द न्यूक्लिअर मटेरियल्स आर रेडिओॲक्टिव्ह which are dangerous to health. To overcome this drawback, a separate arrangement provided for storage of material. आपल्यास माहिती आहे की किरणोत्सर्गी पदार्थ किती हानिकारक असतात. रेडिओॲक्टिव्ह जे मटेरियल्स आहेत हे खूप डेंजरस असतात. तर त्याचा दुष्परिणाम आपल्या शरीरावर किंवा इतरत्र कुठेही होऊ नये याकरिता हे साठवण्यासाठी एक वेगळी जागा असायला हवी. ही जी काही रेडिओॲक्टिव्ह मटेरियल आहे हे स्टोर करण्यासाठी एक सेपरेट जागा असायला हवी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द जिओग्राफिकल कंडिशन. द रेडिओॲक्टिव्ह मटेरियल आर व्हेरी डेंजरस टू ह्युमन हेल्थ and all living organism. If due to earthquake, chances occur to blast the reactor. To avoid this, the area should be free from earthquake. जसं मी 2 ते 3दा तुम्हाला हे सांगायचा प्रयत्न करते आहे की हे जे रेडिओॲक्टिव्ह मटेरियल आहे, इट्स अ व्हेरी डेंजरस टू द ह्युमन हेल्थ अँड ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. ही खूप डेंजर आहे मानवजातीसाठी किंवा त्याचे सराउंडिंगमधले जे पण सजीव आहेत, जे पण जीवित गोष्टी आहेत त्यांच्यासाठी व्हेरी डेंजरस. तर याच्यामुळे एखाद्या वेळेस जर रिॲक्टर जर ब्लास्ट झाला तर अर्थक्वेक होण्याचे पण चान्सेस आहे. earthquake chances occurs to blast the reactor. earthquakeमुळे रिॲक्टर ब्लास्ट होण्याचे चान्सेस आहे. टू अवॉइड दिस द एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम अर्थक्वेक. म्हणजे असा एरिया आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे की जिथे कधीही अर्थक्वेक होणार नाही, म्हणजे की तिथे कधीही भूकंप येणार नाही. अशा जागेची निवड आपल्याला न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटसाठी करायची आहे. म्हणजेच इन शॉर्ट की रेडिओॲक्टिव्ह मटेरियल हे खूप डेंजरस असल्यामुळे त्याचा ह्युमन हेल्थवर खूप जास्त इफेक्ट होतो. आणि एखाद्या वेळेस जर सपोज तिथे अर्थक्वेक झाला तर त्याच्यामुळे रिॲक्टर ब्लास्ट होण्याचे चान्सेस असतात. म्हणून आपल्याला जी जागा सिलेक्ट करायची आहे ती आपल्याला भूकंप तिथे होणार नाही किंवा त्या ठिकाणी भूकंप होणार नाही अशी जागा आपल्याला सिलेक्ट करावं लागतात. न्यूक्लिअर मटेरियल जे आहे रेडिओॲक्टिव्ह मटेरियल हे जास्त डेंजरस असल्यामुळे त्यांना वेगळी अरेंजमेंट करावं लागते स्टोरेजसाठी. आणि हे जे जनरेटिंग स्टेशन आहे हे थिकली पॉप्युलेटेड एरियापासून दूर असायला पाहिजे. सो टू रिड्यूस द ट्रान्समिशन, म्हणजे ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रीब्युशन लॉसेस आपल्याला कमी करायसाठी त्याच्याजवळ आपण लोड सेंटर इन्स्टॉल करू शकतो. किंवा याला हा जो प्लांट हँडल करायसाठी आपल्याला स्किल्ड पर्सनची आवश्यकता असते. आणि इथे
वॉटर, आपल्याला वॉटरची रिक्वायरमेंट आहे. वॉटर कशासाठी, तर फॉर जनरेटिंग स्टीम अँड कूलिंग पर्पज. तर त्यासाठी आपल्याला ह्यूज क्वांटिटीमध्ये वॉटर पण लागणार आहे. यामधलं जे वेस्टेज आहे, रेडिओ ॲक्टिव्ह मटेरियल, आणि याच्यामुळे आपल्याला हेल्थला खूप जास्त इफेक्ट होऊ शकतो. आणि या डिस्पोजल करते वेळेस आपल्याला एक स्पेशल केअर घ्यावी लागते. आणि हे जे वेस्ट मटेरियल आहे, हे जेव्हा आपण बरीड करतो, तो आपल्याला एका सफिशियंट सफिशियंट लेंथला म्हणजे खाली खोल असं आपल्याला एक लेवलला आपल्याला ते डिप करावं लागतं किंवा आपल्याला ते डिस्पोज करावं लागतं. आणि पुन्हा की डिस्टन्स, आणि हे जे न्यूक्लिअर पॉवर स्टेशन आहे, हे पॉप्युलेटेड एरियापासून दूर असायला पाहिजे. आणि तिथे गुड रेल्वे किंवा रोडची ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी असायला हवी, की जेणेकरून आपल्याला जे हेवी इक्विपमेंट्स ॲट द टाईम ऑफ इन्स्टॉलेशन लागतील, तर ते इझिली मॅन्युफॅक्चररपासून तर त्या साईटला ट्रान्सपोर्ट करू शकू. तो these are the site selection of nuclear power plant. Now the nuclear fuels. In nuclear power plant, for the production of heat energy, uranium, thorium and plutonium fuels are used in nuclear power plant. For the production of heat energy, uranium, thorium and plutonium fuels are used. म्हणजेच आपल्याला न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटमध्ये हीट प्रोडक्शनसाठी युरॅनियम, थोरियम आणि प्लुटोनियमची गरज आहे. न्यूक्लिअर पॉवर प्लांटमध्ये हीट प्रोड्यूस करायची असेल तर हे फ्युएल्स आपल्याला लागणार आहेत. तर न्यूक्लिअर फ्युएल्सचे 2 मेन टाईप आहे, युरॅनियम आणि थोरियम. अगेन युरॅनियमचे 3 टाईप्स येतात, युरॅनियम ऑक्साईड अँड युरॅनियम कार्बाईड. अगेन युरॅनियमच्या 3 टाईप्स येतात, नॅचरल युरॅनियम, enriched uranium and plutonium. Okay, so this is our today's session. I hope you understand very well. Thank you very much.